सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। जम्मू कश्मीर की गल करते हैं। इत्थे फौज नूं वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। शोपिया च लगातार दूजे दिन एनकाउंटर जारी है। पिंजोरा च चल रही मुठभेड़ दौरान 5 दहशतगर्दां नूं सुरक्षा बलां ने ढेर कर दिता है। शोपिया दे विच 24 घंटे दे विच 9 आतंकवादी मारे गए ने। दस दे कि कल हिजबुल दे कमांडर सने 5 आतंकवादी मारे गए सी ते हुण दूजे दिन भी एनकाउंटर लगातार जारी है। सुरक्षा बलां ते दहशतगर्दां दे विचाले मुठभेड़ हुई अते उस तो बाद सुरक्षा बलां नूं वड्डी कामयाबी हासिल हुई है। शोपिया दे विच लगातार दूजे दिन एनकाउंटर अते पिंजोरा च चल रहे मुठभेड़ दौरान 5 दहशतगर्द ढेर कर दिते गए ने। ਤਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਆਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਹਿਜਬੁਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਣੇ 5 ਆਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਜੋਰਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ फौज नूं वड्डी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलां ने इत्थे दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता है। शोपिया च लगातार दूजे दिन ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस ऑपरेशन के तहत वड्डी कामयाबी मिली है फौज नूं। जम्मू कश्मीर दे विच पिंजोरा च चल रही मुठभेड़ दौरान 5 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता गया है। शोपिया दे विच 24 घंटे च 9 आतंकवादियों नूं मार मुकाया है सुरक्षा बलां ने, क्योंकि इस तो पहला कल हिजबुल कमांडर सने 5 आतंकवादी ढेर किए गए सी ते अज पिंजोरा च चल रहे मुठभेड़ दौरान 5 होर दहशतगर्द ढेर कर दिते गए हैं। वड्डी खबर जम्मू कश्मीर तो, जिथे आतंकवादियों ते सुरक्षा बलों के विचाले चल रही मुठभेड़ दौरान सुरक्षा बलों नूं वड्डी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन ऑल आउट दौरान 5 दहशतगर्द ढेर कर दिते गए ने। पिंजोरा च मुठभेड़ चल रही सी, इस दौरान सुरक्षा बलों ने 5 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता है। मेरे सीनियर सहयोगी मनोज कौल फोनलाइन से जुड़ गए हैं। तो मनोज, ये बड़ी कामयाबी सेना के लिए लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरह की स्थिति? देखिए अमृत, ये पिंजोरा का इलाका है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां कल रात ये पता चला था कि कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। और आज अर्ली मॉर्निंग में जब कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट्स के साथ, तो गोलीबारी में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें 3 फौजी जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं। और अब मैं आपको बताऊं अमृत की ये डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे के अंदर दूसरा इनकाउंटर है। कल जैनपोरा के इलाके में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 5 आतंकी ढेर कर दिए गए थे और आज सुबह ये 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। तो कुल मिलाकर 24 घंटे में 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना लगातार कोशिश ये करी कि जहां पर भी मिलिटेंट्स के छुपने की खबर आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिलहाल ये जो पिंजोरा एनकाउंटर है, यहाँ अभी तलाशी अभियान चल रहा है। गोलीबारी जो है वो रुकी हुई है। अमृत जी मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 8 ਜੂਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾਘਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ खुले रहणगे। संगत जाके दर्शन कर सकती है, लोग मत्था टेक सकते हैं मंदिरों के विच, मस्जिदों के विच, गुरुद्वारियां दे विच। हालांकि कुछ हिदायतां, कुछ दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, जिस तहत 20 तो ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। 20 तो ज़्यादा लोग एक समय इकट्ठे नहीं हो सकते। प्रसाद और लंगर सेवा ते भी पाबंदी रहेगी। प्रसाद तुसीं नहीं लै सकते, लंगर
ज़्यादा खुलेआम नहीं लगाया जाएगा। लंगर घरां दे विच लंगर हॉल दे विच ज़्यादा भीड़ नहीं होਵੇਗੀ। हालांकि ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ लंगर जरूर मिलता रहेगा। धार्मिक स्थानां 'ਚ दाखिले ते थर्मल स्क्रीनिंग होਵੇਗੀ। मूर्तियां ते पवित्र किताबां नूं छूहण दी इजाजत नहीं है। बैठण दी व्यवस्था 'ਚ समाजिक दूरी का ध्यान रखना होਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤੀ ਹੈ। जी हाँ अमृत, जेकर असी लॉकडाउन के दौरान हरमंदर साहब की गल करिए तो संगत की आमद ते SGPC वालों किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई सी, क्योंकि पंजाब दे विच करफ्यू सी और पुलिस वालों बैरीकेडिंग की गई सी, जिस करके संगत इत्थे नहीं पहुँच सकती सी। पर अज रस्मी तौर पर सरकार वालों ये कह दिता गया कि धार्मिक स्थान जिहड़े ने वो अज तो संगत के लिए खोले गए हैं। तो हरमंदर साहब च अज जिहड़ी रौनक कई दिनों तो नहीं देखने को मिल रही थी। तो तुसीं देखो कि संगत अज कुछ जिहड़ा उन्हां दी संगत ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਨੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੇਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਏ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤ। बिल्कुल राजीव, इंतजार हर किसी ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।
ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ, ਮਸਜਿਦ ਹੋਣ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। परामर्श की बात है कि लगभग 70 दिनों के अंतराल के बाद मठ मंदिरों के जो पट दर्शन के लिए खुले हैं, जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं वो आज आके माँ के दर्शन कर सकेंगे। आरती पूजा तो नित्य प्रति होती रही है क्योंकि वो तो हमारा नैमित्तिक कर्म है, इसलिए पूजा पाठ में तो कोई अवरोध नहीं आया। लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं के लिए पट आज से खुल रहे हैं और उसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि आपने देखा, जो मार्किंग की गई है, भक्तों को हम जो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो दूरी बनाकर रहें और ताकि वो सुचारू रूप से दर्शन कर सकें और हम उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपने देखा होगा कि अभी भी जो आरती के समय, जो गणेश वंदना के समय सभी लोगों ने जो है मास्क पहने हुए थे। हम आपके माध्यम से भक्तों से भी ये आग्रह करेंगे कि वो जब भी आए तो मास्क पहनकर आए, उचित दूरी बनाकर रखें क्योंकि इस वैश्विक संक्रमण का कोई और उपाय नहीं है, केवल सामाजिक दूरी बनाकर रखना ही इसका एकमात्र उपाय है। 2.5 महीने बाद 22 मार्च को बंद हो गया था। कैसा लग रहा है अभी आपको मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी इतनी आस्था है यहाँ पर, इतनी आस्था, हम बचपन से यहाँ आते हैं। हमारा घर भी यही है, चांदनी चौक में दुकान है, मकान है, बोर्ड है, वहाँ से आते हैं। किस तरीके के प्रिकॉशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं लेने के लिए कि क्या क्या यूज़ करना है आपको आने से पहले? सैनिटाइज नीचे लगा दिया ना, वो लगा दिया और बस आप सबको निकाल रहे हैं, जल चढ़ाते ही एकदम ही, रुकने नहीं दे रहे। सही है, अच्छा है। हाँ, मतलब रुकने नहीं दे रहे। वहाँ नीचे सैनिटाइज लगा दिया है, बिना छुए खोलने का, अंदर 1 लोटा जल चढ़ाओ, चल दो बस। आज महामाई ने अपने पट खोले और महामाई से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि महामाई इस महामारी से सभी संसार वासियों को निवारण करे इस महामाई। इसलिए महामाई के अरदास लगाने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि जब तक पट नहीं खोलेंगे और हम इसके आगे गुहार नहीं लगाएंगे, रोएंगे नहीं, जब तक ये हमारी नहीं सुनती। सुरेश शर्मा, जय माता दी। 8 ਜੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਖਣਗੇ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਟਿੰਗ ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਲਿਫਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।